सब नू जी आयां नू। मलका रिजवाना तुहाडे नाल गलबात करेगी। अज जनाब वाली देसी महीने भादो दी 27 तरीक है, 11 सितंबर है ते सोमवार दा दिहाड़ है ते प्रोग्राम है सोना पंजाब। ते अज जनाब 11 सितंबर है ते तुसी मैनू सारियां ने दसना है कि अज केड़ा खास दिन है। तुसी दसोगे ते फिर मैं जिहड़ा है ना तुहाडे नाल ओहदे बारे च गल करांगी कि 11 सितंबर दे हवाले नाल ही अज असी प्रोग्राम पेश करांगे। अज केड़ा खास दिन है किदे बारे। चलो मैं दस देनी है किसी शख्सियत दे बारे च, और शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत है और सब नू सानू पता होना चाहिए। लो जी, इन्ने मैं तुहानू पॉइंट दे दिते ने, हिंट्स दे दिते ने, इन्ने इशारे तुहानू दे दिते ने। हुण तुहानू पता लगना चाहिए कि मैं किदे बारे च गल कर रही हां। तुसी जरूर अपना हिस्सा पाना है, अपनी सांझ पानी है और मैनू दसना है कि किदे बारे च प्रोग्राम है। ते जनाब अज समार है ते 2 तो 4 जनाब मलका रिजवाना तुहाडे नाल गलबात कर दी है और हमेशा की तरह वादे के मुताबिक रूटीन दे नाल मैं वीकेंड तो फौरन बाद तुहाडे नाल गलबात कर रही हूं। ते हुण प्रोग्राम दा मेरा ख्याल है बाकायदा आगाज कर लईए। प्रोग्राम दा बाकायदा आगाज जनाब असी हसबे मामूल ओही पुराने तरीके यानी कि सूफियाना कलाम दे नाल अपना अल्लाह दे सच्चे ते सोने ना तो करने आ, नाले एक सूफियाना कलाम तो आगाज करने आ, शुरुआत करने आ। चलो जी ला दियो एक अच्छा जिहा कलाम सुनो। सुनते रहना FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब ते नाल नाल साडा WhatsApp नंबर हमेशा की तरह तुसी नोट कर लवो। अज जरा थोड़ा जिहा ना साडे इस नंबर विच कुछ मसला जिहा आ रहा। अगर आज तुहाडे मैसेज ना प्रॉपर यानी मुकम्मल तौर पे अगर मैं ना पढ़ सकां तो तुसी मैनू इग्नोर कर देना या इस गल की असी माजरत चाहते हैं, क्योंकि अज ना थोड़ा इस नंबर दे नाल कोई मसला चल रहा। हुण टैक्नीकल स्टाफ नूं भी असी थोड़ी देर पहले मीटिंग की है और पूछा कि की मसला अज चल रहा है। 051 92 91 521 हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन अज कोई ये नाल मसला चल रहा है। टैक्नीकल स्टाफ अज गया है किधरे, उन्होंने कोई मीटिंग सी, उत्थे आंदे ने, फिर असी दोबारा ये बारे च गल करने हैं कि क्यों मसला आ रहा। मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, लेकिन अज अगर प्रॉपर तुहाडे मुकम्मल तौर पर किसी के मैसेज साडे कोल रह जान या ना पढ़ सकीए तो असी माजरत पहले ही कर लैने जनाब। तो आ फिर अलबत्ता कॉल तुसी कर सकते हो 051 92 91 520 है। सुनते रहना FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 मलका रिजवाना दे नाल। लो जी असी फिर पढ़ के आ गए हैं। प्रोग्राम है सोना पंजाब ते मेरा नाम की है मलका रिजवाना। ते जनाब अज 11 सितंबर इस हवाले नाल मैं तुहाडे नाल गल कीती सी कि अज केड़ा दिन है, अज केड़ा दिन मनाया जा रहा है। मैनू जल्दी जल्दी दसो कि अज केड़ी ऐसी शख्सियत है जिहदे बारे च 11 सितंबर का हवाला जिहड़ा बड़ा मशहूर है, जरूर तुसी दसना है। ते जी हुणे तुसी बड़ा अच्छा सूफियाना, मेरा अपना बड़ा पसंदीदा प्रोग्राम सूफियाना कलाम है। मैं स्पैशल रिक्वेस्ट की थी अपना साडे इंजीनियर साहब ताबिश साहब नूं कि तुसी चलाओ, तो उन्होंने आख्या है सब दा पसंदीदा है, जरूर मैं चलावांगा, तो उन्होंने चलाया। बहुत शुक्रिया तुहाडा ताबिश साहब, मैं दिल दीआं गहराइयां दे नाल तुहाडा शुक्रिया अदा करनी आ। साडे सुनन वाले भी मेरा ख्याल है बड़ा पसंद करनगे और कर रहे ने। अच्छा जी, मैं तुहानूं फिर दसनी है कि कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम की वजह तो साडा 051 92 91 521 जिहड़ा साडा WhatsApp नंबर है अज दा थोड़ा जिहा मसला चल रहा है। मैं तुहानूं पहले भी आख्या सी कि साडे जिहड़े टैक्नीकल स्टाफ है वो मीटिंग किधरे सी ते वो उधर गए ने, नहीं तो साडा मसला पहलों ही सॉल्व हो जाना, साडा हल हो जाना सी। लेकिन साडा जिहड़ा फोन है जिहदे ते ऑफ एयर कॉल नंबर है वो 051 92 91 520 है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਲੇਕਿन ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇजेस ਅੱਜ थोड़ा जिहा साडे वास्ते मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल जनाब दसो कि तुहाडा वीकेंड कैसा गुजरिया। छुट्टी सी इतवार दी, कईयां नूं हफ्ते दी भी छुट्टी हुंदी है ते कईयां नूं गरीबां नूं सिर्फ इतवार दी छुट्टी हुंदी है, ते कईयां नूं कोई छुट्टी नहीं हुंदी। कई मेरे नाल सांझ पांदे ने, गलबात करदे ने साडे सुनन वाले। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰ ਹਫਤੇ ਦੀ
ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਸਤ ਚਾਲਾਕ ਰਹੋ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਸਦਾ ਭੱਜਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸਭ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟੈਮਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੂਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕੂਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਮਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, काम ਤੇ काम, ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਕਾਲ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਿੰਟਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 0519291 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਿੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤੋਂ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਹ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ, ਸੱਚੇ, ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਪੈਕਰ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੇਮਤ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 11 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੇ ਯੋਮੇ ਵਫਾਤ ਕਿਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਬ
ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 75ਵਾਂ ਯੋਮੇ ਵਫਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਛੂਤਾ ਜਾਂ ਅਨੋਖਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨ 에ਅਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਨਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ, ਬਾਪ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਜ਼ੀਰੂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਤਮਈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜੀ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹ ਐਸਾ ਸਦਮਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਸਨ ਔਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਯੋਮੇ ਵਫਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ में ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਹਮ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, DHA ਫੇਜ਼ 2 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਲ ਡਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੁਝਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਰਿਕ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਿਲ ਖਾਨ ਸੈਟਲਾਈਟ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੁਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 11 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਮੇ ਵਫਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਆਸਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अच्छाई ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਤਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਲੜਕੀ ਵੀ ਵੜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮੂਮਨ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੰਜ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੱਸ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦਾਦ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਨਾਮੁਮਕਿਨਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਹਾਨਤ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਸੀ, ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਕੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਕੜ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀ ਨਾ, ਝੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਕ ਫੜੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਝੁਕੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਨਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਵਡਾਵਾਂ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ। ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਫ ਏਅਰ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 051 92 91 520। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 051 92 91 521। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ 521 ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰੀਹਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਆਲੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਔਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਨ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 42 ਵਰੇ ऐसे बानी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के हसूल वास्ते अपना जद्दोजहद की, कोशिश की ते बहुत कामयाब शख्स सन। हर शोबे च उन्होंने कमाल हासिल किया और उन्होंने वो कर विखाया जिहड़ा आम बंदा सोच भी नहीं सकता। और उन्हों दा जिहड़ी किरदार दी वजह है, उन्हों दे सुच्चे ते सच्चे ते सुच्चे किरदार दी वजह ही है कि अज उन्हों दे दुनिया तो जान तो बावजूद वो लोगों के दिलों च, कौम दे या पाकिस्तानियों के दिलों च अज भी वो जिंदा ने। यानी वो 20वीं सदी दे पहले निस्फ दे बहुत वड्डे कानून साज लोगों च उन्हों दा शुमार हुंदा है। हिंदुस्तान जो पैदा होए उदों हिंदुस्तान यानी पैदा तो क्राची च होए, लेकिन जाहिर है उदों हिंदुस्तान सी, यानी इंडिया ते पाकिस्तान नहीं सी, अलग-अलग मुल्क नहीं सन, हिंदुस्तान सी मुल्क। और वो एक हिंदू मुस्लिम इतिहाद दे बहुत वड्डे सफ़ीर सन, एक अजीम आयन साज सन, मुमताज़ पार्लीमेंटेरियन सन, आला दर्जे दे सियासतदान सन, मुतहर्रिक मुसलमान सन ते रहनुमा सन ते जदीद ज़माने दे सब तो वड्डे कौम साज सन। ते इहदे नाल नाल जिहड़ियां गल्लां उन्हां नूं सब तो मुमताज़ बनांदियां ने, सब तो बुलंद दर्जा देंदियां ने, वो ये कि दूसरे जो कायदीन सन वो तो अपने रवायती अंदाज नाल क्यादत कर रहे सन। इन्हां ने अपने मकसद नूं रवायती अंदाज तो हट के जिहड़ा ना एक सीधी ते सच्ची राह ते अपने मकसदियत दी तरफ वधे ने। मकसदियत दी तरफ वधन तो मुराद ये कि जो इन्हां ने ठानी उहदे ते अमल किया और उन्होंने किसी अंजाम ते पहुँचा के ही दम लिया। तुसी अज भी अगर बाकी सियासतदानां दा या बाकी रहनुमावां दा दे जिंदगी ते नज़र पाओ तो कायद आज़म की ये चीज़ उन्होंने सब तो ज़्यादा जुदा रखती है कि उन्होंने मकसदियत ते जोर दिता और अपनी कौम नू एक वतन फराहम किया। और जड़ा कोई नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल काम है। और बड़े सगीर पाको हिंद दे विच आज़ादी दी तहरीक नू उजागर किया। उन्होंने वो वाहिद मुमताज़ मुसलमान सियासतदान सन जिन्हां ने अपनी रहनुमाई हिंदुस्तान के मुसलमानों नूं उन्हां दे ख्वाबां दी नूं शक्ल दित्ती
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਠੋਸ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਵਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਤ ਸਾਨੀਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਤੇ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 75ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ FM 99.4 ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਰਾਨਿਆਂ ਤੇ ਤਰਾਨੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਯੋਮ ਵਫਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੋਹਸਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 75ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਮ ਵਫਾਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਾਬਾਏ ਕੌਮ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 1876 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਜਾਰਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜਾ ਜਿਨਾਹ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਜਰ ਸਨ। ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਮਦਰਸਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1893 ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਨ ਇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਉਮਰ ਵਕੀਲ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮ ਉਮਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਹੀਨ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਲੀਅਤ ਸੀ, ਉਲੁਲ ਅਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦੀਅਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਬਈ ਸੀ, ਬੰਬੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਚਮਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਜਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1905 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਈ ਸਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਮਾਇਆ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1910 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਰੀਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਔਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੀਰਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਦਾਲ ਪਸੰਦੀ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਇਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਰਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਕਾਸਦ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਹਨ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 1936 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੰਕਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਰਸ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਕਾਤ ਵੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਚੋਂ ਕਿ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ 14 ਨਕਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤਰਾਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਛਲ ਕੇ ਫਰਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤਰਾਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਰਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਤਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਸੁਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਕਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਕਾਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ 14 ਨਕਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਨਕਾਤ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਕਾਤ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜਿਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਤਸੱਵਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਠਾਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 99.4 ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ 11 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਯੂਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮਾਯੂਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਬੜੀ ਦਬੰਗ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸਿਮਤ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਹਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਲਗਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਦਰਪੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਸੱਟ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੈ, ਆਰਟ ਹੈ, ਫਨ ਤਾਮੀਰ ਸਾਡੀ ਅਲੱਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਦਾਰ ਅਲੱਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਦਾ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਡੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਭ ਕੁਛ ਅਲੱਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਖਸੂਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕੌਮ ਹਾਂ। 1940 ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਮਲਿਕਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਦਿੱਤੀ
ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਸ਼ਾਤੇ ਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੋਇਆ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ नेक नीयती दे नाल इहदे विच अपना हिस्सा पाया कि जवान की बुढ़े की बच्चे की औरतां की माइयां की भैनां की तालबात की तालिब इलम यानी सारे ने इहदे विच हिस्सा और सारे उठ खड़े होए और एक नवा रुख मिलिया और जिहदी बदौलत जिहड़ा एक मंजिल उन्हां नूं मिल गई और सियासत दा रुख किस तरफ हो गया, एक अजीम मुल्क दे कायम करन दी तरफ हो गया। और आखिरकार फिर इन्हां सारियां जद्दोजहद दियां नतीजा ये निकलिया कि 1947 इनू कामयाबी नसीब हुई। इहदे पिछे किहड़ा हथ सी? इहदे पिछे यही मुहम्मद अली जिन्ना दा हथ सी। उन्होंने वेख्या कि कौम चाहती तो है वे लेकिन कौम बिखरी हुई है, इस कौम नूं इकट्ठा करना है और इस कौम नूं ना सिर्फ इकट्ठा करना बल्कि कुवत देनी है, तहरीक देनी है ताकि वो अपने वास्ते आवाज़ उठा सकन। अच्छा जी, तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग रावलपिंडी। मेरा ख्याल है एक गीत चला दियो, सुनते रहना कि सोना पंजाब। अच्छा जी, तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब है। तो जनाब वाली गलबात हो रही है साडे रहनुमा साडे कायद मुहम्मद अली जिन्ना दे बारे च कि किस तरह उन्हां दी इब्तदाई जिंदगी गुजरी, उन्हां दे की विचार सन, उन्हां दा की मकसद सी, उन्होंने कित्थे सन ते कित्थे लैके गए और किस तरह अपने मकसद विच कामयाब होए। और उन्हां दी इब्तदाई जिंदगी दे बारे च तुहाडे नाल गलबात कर रही हां कि किस तरह उन्हां दी इब्तदाई जिंदगी पढ़न पढ़ाने च देखो बगैर पढ़ाई दे बगैर तालीम दे तुसीं कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। जदों तक तुहानूं तालीम जिहड़ी है ना ये शऊर दिंदी है, आगही दिंदी है, तुहाडी शख्सियत नूं मजबूत बनांदी है। ते कायद आज़म ने भी इस मजबूती नूं जाया नहीं होने दिता। उन्होंने अपने मकसद ऐसा चुनिया है, उन्होंने जो मकसद सी मकसद का चुनाव ही असल तुहानूं अगे लैके जाता है। आम चीज़ां सारियां करते हैं, सारे लोग पढ़ते भी ने और आम गल्लां भी बातां होंदियां जिहड़े आम लोग करते हैं, लेकिन खास लोग कोई हुंदे ने जिन्हां दे अगे कहंदे ने बड़ा पुख्ता इरादे हुंदे ने और उन्हां दी नज़र जिहड़ी है आसमानां नूं सितारियां नूं जांदी है। कहंदे ने ना कि सितारियां ते कमंद पा लैंदी है। उही उन्हां विचों ही जिन्ना साहब सन कि जिन्हां ने अपनी जिंदगी नूं एक बड़े अजीम और मुकद्दस मिशन ते ला दिता। सारी जिंदगी उन्होंने इसे काम ते ला दी। 1940 च मुतालबा पेश किया। देखो थोड़ा ही अरसा सी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और देखो किन्ने दोस्त होंगे कांग्रेस विच। बाज़ औकात इस तरह हुंदा ना कि एक जमात दे नाल तुहाडी वाबस्तगी हुंदी है, जमात पुरानी हो जाती है, उहदे विच तुहाडे दोस्त अहबाब बन जाते हैं, फिर तुसीं उहनूं छड्डना चाहते हो तो तुसीं सोचदे हो साडे दोस्त की कहणगे कि इहदा कोई सिर पैर ही नहीं, कदी किस जमात विच हुंदा ते कदी किस जमात विच, इहदा की फायदा, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਸਦ मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ कौम नूं किस तरह उन्होंने कौम की बांह फड़ी और किस तरह उन्होंने मुतहिद किया। उन्होंने संगियां साथियां दे तानियां नूं तंज नूं बिल्कुल और जवाब उस मौके ते देंदे सन। कदी उन्होंने अपना कदी इस तरह छड्डिया नहीं सी, वो अपना हिसाब मूँह ते ही चुका देंदे सन और उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की। अपने पुराने संगियां साथियों नूं खुदा हाफिज कह के उन्होंने रब रखा कह के उन्होंने वो मंजिल चुनी है कि जिहड़ी वो समझते सन कि मैनू ये चुननी चाहिए और मैनू सुनना चाहिए। उन्होंने लोगों का वो ऐश नाल जिंदगी बसर कर रहे सन, एक वकील सन और बड़े महंगे वकील सन और एक साख सी उन्होंने हिंदुस्तान विच, लेकिन उन्होंने उसनूं ठोकर मार के परे किया और एक मुल्क हासिल किया। देखो जो मुल्क उन्होंने हासिल हो गया, मुसलमाना ने जदोजहद की, ਉਹਦੀ तकसीम ही जिस तरह हुई, ज़ाहिर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो उन्होंने हथ आया, लेकिन मुसलमानों उस तरह का नहीं हासिल होया। पाकिस्तानियों उन्होंने एक छोटा जिहा मुल्क हासिल होया, लेकिन उन्होंने ये भी
कलमा शुक्र अदा किया और इस सरजमीन ते सजदा किया, लोगों ने हिजरत की और हिजरत भी जो कुछ उन्होंने अपना खून बहाया या जिस तरह कुर्बानियां दित्तियां वो किसी तो भी ढकियां छुपियां नहीं। और सब लोग जानते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने माल, अपना खून, अपनी जायदाद, अपने बच्चे, अपने भैन भरा सब कुर्बान करके और किस तरह इस मुल्क च आए और कायद आजम की आवाज़ से उन्होंने लब्बैक आख्या और इस मुल्क नूं उन्होंने अपना मुल्क समझा। कितना मुश्किल है अगर तुसी अपनी जायदाद छड्डो, अपनी हवेलियां, अपनी महल माड़ियां, अपनी जमीन जिदे तो तुसी हवाई बीजी करदे हो, सारा कुछ छड़ के तुसी एक आदमी की पुकार ते आ जाओ और इत्थे आओ। इत्थे तुहानू ये भी पता है कि सानू पता नहीं कुछ मिलना है कि नहीं मिलना, तुसी ये अखा बंद करके आओ। फिर रस्ते जिस तरह कटे, जिस तरह लोकी बेचारे ने अपनी जिंदगियां हारियां और जिस यानी बेकसी और बेसरो समानी दे नाल आए। कायद आजम नूं इस गल की उम्मीद नहीं सी, उन्होंने आख्या कि ऐसी तरह होएगा, तकसीम हो जाएगी, सानू मिल जाएगा हिस्सा और इंडिया वाले नूं, हिंदुस्तान नूं अपना हिस्सा मिल जाएगा। उन्होंने ये उम्मीद नहीं सी। इस चीज़ ने उन्होंने बड़ा मतलब जहनी तौर पर कमजोर नहीं उन्होंने महसूस किया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुल्क संभालिया। उन्होंने अपना जड़ा उन्होंने हिस्सा पाया सी वो बकायदा उन्होंने ड्यूटी जिम्मेदारी तो वो हटे नहीं, लेकिन इस चीज़ का दुख महसूस किया और इस चीज़ नूं उन्होंने शिद्दत नाल महसूस किया कि ओहो ये तो मेरे जड़े ने अवाम, मेरी कौम जड़ी किस तरह कट फट के इस मुल्क च आई है। और इस चीज़ का उन्होंने बड़ा दर्द महसूस किया और ये दर्द जड़ा उन्होंने बीमारी की सूरत कुछ अरसे बाद यदा जड़ा है वो बन के उभरिया ये दर्द। तो ये बारे भी गल करांगे। मेरा ख्याल एक तराना चला दिओ, सुनते रहना FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब। जी जनाब, तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 सोना पंजाब। ते आज 11 सितंबर के हवाले नाल कायद आजम की शख्सियत के बारे असी गल कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज़ किया, नाले उन्होंने गलबात असी कर रहे हैं। तो तुसी भी अपना हिस्सा पाओ तो किस तरह उन्होंने सोचा, एक सोच दिती, एक मकसद दिता और उस मकसद नूं हल करके विखाया। इत्थों तक असी पहुँचे सां कि उन्होंने आखिर पाकिस्तान ले लिया और लेना एक मुल्क आज़ादी जड़ी है वो देखो ना एक बहुत बड़ी नेमत है। नाले आज़ाद गुलाम होना आसान काम है, आज़ाद होना आसान काम नहीं। वो वास्ते बहुत कुछ सहना पैंदा है, बहुत सोच विचार की ज़रूरत है, बहुत जीरक होना पैंदा है, बहुत मामला शनास होना पैंदा है, बहुत शऊर होना पैंदा है, लेना पैंदा है, बहुत आगही तुहाडे अंदर होनी चाहिए कि तुसी किस तरह मनसूबाबंदी करो कि तुसी जड़ा इस मामलात तो निपट सको। बहरहाल कायद आजम ने करके विखाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्होंने जिस तरह अपनी ज़िंदगी नूं जड़ा वो एक अजीम मकसद वास्ते अपनी ज़िंदगी गुजारी है, वो सब दे सामने आया है और ओदा जड़ा नतीजा है वो भी सारी दुनिया ने पाकिस्तान की सूरत वेख्या। और फिर देखो ना जदों असी मतलब लुट पिट के सारा काम होया, ये सारा मामला होया, लेकिन ओदे नाल एक नौजायदा मुमलिकत नूं संभालना उस तो भी औखा काम सी। यानी एक बनी बनाई जड़ी मामलात ने वो तो सारे चला सकते हैं, लेकिन नवे सिरे तो और फिर उजड़िया पुजड़िया एक मुल्क तुहानू हासिल होया है, उन्होंने नवे सिरे तो उन्होंने संभालना, फिर ये नौ आबादियाती का मसला, लोगों को आबाद करना, वसाइल घट ते मसाइल ज़्यादा उन्होंने डील करना। और फिर कायद आजम जड़े ने उन्होंने लोगों ने आख्या कि भाई तुसी हुण संभालो, ये सारा कुछ होया है। फिर वो पहले गवर्नर जनरल की हैसियत नाल उन्होंने हलफ उठाया, फिर जिस तरह उस चीज़ नूं निभाया, दिन रात कोशिश की, दिन रात मेहनत की, कभी उस ठीक कर रहे हैं तो कभी उस चीज़ की मुरम्मत कर रहे हैं, कभी उन्होंने संभाल रहे हैं तो कभी उन्होंने संभाल रहे हैं। फिर एक बिल्कुल एक तुहानू पता है कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो हिस्सों चो बटिया होया एक मुल्क जड़ा है वो सानू मिलिया। मशरकी पाकिस्तान बिल्कुल ही एक समुंदर पार एक जड़ा वो हिस्सा सी पाकिस्तान दा, और मगरबी पाकिस्तान इधर सी। वो किस तरह उन्होंने डील किस तरह करना, भाई ये शबो रोज़ की मेहनत सी जड़ी कायद आजम ने जड़ा दिन रात करके और इन्हां मामलातां नूं सुलझाया जिन्ना उन्हां कोल हो सकिया। जिंदगी ने जिन्नी उन्होंने मोहलत दी उन्होंने इस चीज़ नूं मतलब ये नहीं कि गले तो उतारिया कि बस मुल्क एक हासिल होया तो
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ ਭੱਜ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਕੁਵਤ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਫ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਰਤ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਖਸੂਸ ਇਲਾਕਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਫ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੌਕਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਰੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਹਨ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। 11 ਸਤੰਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਕੋਇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 11 ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਚੀ ਸੀ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਆਲਜੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਰਾਫਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਪੈਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਫਿਰ 4:15 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਪੈਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੇ 6:10 ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਗਈ। 10:05 ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व इन्ना इलैहि राजिऊन। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਤੁਸਕੋ ਇhtisham ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਉਸਮਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਹ ਖਲੂਸੋ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਨਾਸੀ ਦਾ ਬੇਬਦਲ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੂਸ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਨਾਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣੀਏ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮੂਦਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮੂਦਾਤ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ WhatsApp ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 05192911521 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿन इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर असी दोबारा तुहाडे नाल गलबात इसी नंबर ते करन दे काबिल हो जावांगे। तुहाडे मैसेजेस इसलिए असी नहीं पढ़ सके, लेकिन बहरहाल असी इंशाल्लाह ये जल्दी मसला हल हो जाएगा। असी फिर तुहाडे प्रोग्राम दा तुहाडे जिहड़े स्नेह ने साडे प्रोग्राम दा हिस्सा बनणगे। लो जी हुण मेरा ख्याल है इजाजत चाहनी आ तुहाडे तो। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।